morning students. வாழ்க வளமுடன். So yesterday class la pathina நம்ம இந்த chapter 1 unit 1 biozoology chapter 1 introduction பார்த்தோம். So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா brief explanation சரிங்களா? Right. So உங்களுடைய புக்கை கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெயிட் பண்றேன். உங்க புக்கை கையில் எடுங்க. Okay, எடுத்துட்டீங்களா? சரி. So the first chapter அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the living world. So இதுல பாத்தீங்கன்னா our task must be to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty. இத சொன்னது யாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். So ஒரு important quotes இது. Next, just introduction. All living forms coexist with each other. There are about 8.7 millions of species of organisms have been estimated to exist on Earth. 8.7 millions of species are present in Earth. A study reports 86% of all species on the land. Study report. 86% of animals and plants are in land. 91% of those in the sea are yet to be discovered, described and catalogued. So, 91% of species are present in sea, in aquatic ecosystem. Though humans are placed in the topmost position on the hierarchy system. Humans, we are present in topmost hierarchy system. They have to depend on plants and animals for food. We are dependent for food, plants and animals, right? Animals are also used as source of labor in farming as pets and for other economic benefits. Understanding animals and their unique characteristics. What are the characters are present in animals? Habitats, behavior, evolutionary relationships is very important, right? Evolutionary relationship. It is a ladder of evolution. This chapter deals with the diversity in the living world, need for classification, types of classification, taxonomical hierarchy, nomenclature and tools for studying taxonomy. In this chapter contain very important titles. Diversity, already I explained you biodiversity. And classification. Why needs classification? Already I tell you. Taxonomy. What is meant by taxonomy? Why it is necessary? Already I told you, right? Next, diversity in the living world. Earth has numerous habitats with a wide range of living organisms inhabiting them. Particularly, plants and animals are present in almost all the places, from polar ice caps to volcanic hot springs, from shallow lagoons to the deepest ocean, from tropical rainforest to dry and parched deserts.
There are a variety of species that have been adapted successfully to live in diverse ecosystem. Diversity என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, plants and animals எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. டீப் ஓஷன்ல இருக்கு. ஐஸ் கேப்ஸ் மீன்ஸ் போலார் ரீஜன், டெசர்ட் ரீஜன், tropical rainforest, tropical forest, shallow lagoons. It is a different areas. In these areas contain different climatic condition and different environmental condition. Some places having very hot, some places having very cool, right? So in the எல்லா ஏரியாவிலுமே living organism இருக்கு, particularly plants and animals. எப்படி சார் வந்து வல்கானிக் எரப்ஷன்ல கூட மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கு அப்படின்னா, they have adaptation. அந்த டெம்பரேச்சர், ஹை டெம்பரேச்சர்லையும் வாழக்கூடிய அடாப்டேஷன் in this particular organismத்துக்கு இருக்கு. that is diversity. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அடாப்டேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால they survive in the particular region. ஸோ நம்ம வந்து போலார் ரீஜன்லேயோ வல்கானிக் எரப்ஷன்லேயோ நம்மளை போய் விட்டால் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியுமா? முடியாது. பட் ஆனால் அங்கேயும் சம் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. தே ஹாவ் அடாப்டேஷன். அந்த கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய பாடி கண்டிஷன் அடாப்ட் ஆகும் இல்லையா? தட் இஸ் டைவர்சிட்டி. நெக்ஸ்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸ் அபவுட் ecosystem. Is a community of biotic and abiotic factors. Biotic, abiotic. And their interrelationship. இதை சொன்னவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜி டான்ஸ்லி 1935 அவர் சொல்லியிருக்காரு. பயோட்டிக் மீன்ஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம், போத் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ், உயிருள்ள. ஏபயோட்டிக் மீன்ஸ் நான் லிவிங், சாயில், ஏர், வாட்டர், இதெல்லாமே நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ். ஏபயோட்டிக். இப்போ லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து சர்வைவாக இருக்கணும்னா ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வேணும். ஏர் வேணும், வாட்டர் வேணும், சாயில் வேணும். சம் மினரல்ஸ் are present in soil. They are called abiotic factors. So இங்கே ஒரு 2 mark question create பண்ணலாம். Differentiate between biotic and abiotic factor. சரிங்களா? இதை ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஒரு யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏஜி டான்ஸ்லி. 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க, புக்கில் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. The presence of a large number of species in a particular ecosystem is called biological diversity. What is called biological diversity? சரியா? அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா, particular, the presence of large number of species in a particular ecosystem is called biological factors. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 மார்க்கு கிரியேட் பண்ணுவாங்க. என்ன 2 மார்க் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் மீன்ட் பை பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி. ஸோ இந்த 2 லைனும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆர் ஷார்ட் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணலாம். என்னது? ஷார்ட் பயோடைவர்சிட்டி. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த டைட்டிலில் இந்த நேமில் உங்களுக்கு ஒரு 1 மார்க் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. Who was first introduced or differentiate between biotic and abiotic? சரிங்களா? எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், the term biodiversity was first introduced by Walter Rosen and defined by E.D. Wilson. சரிங்களா? இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேர்ம் பயோடைவர்சிட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. யாரு? வால்டர் ரோசன் 1985 அண்டு
இடி வில்சன். இவர் தான் இதுக்கான டெஃபினேஷனை கொடுத்தவர். யாரு? வால்டர் ரோசன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு. இதுக்கான டெஃபினேஷன் கொடுத்தவர் இடி வில்சன். சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் characteristics, features of living organism. Characteristic features of living organisms. சரிங்களா? சரி. லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ரைட். Living organism shows a variety of unique characters different from non-living matter. உங்களுக்கு தெரியும் லிவிங் ஆர்கானிசம்னா நிறைய variety of character, it having variety of characters compared to non-living things or matter, right? The key characters of living organisms are, ஒரு living organismனா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்னென்னலாம் இருக்கணும்? செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும். இந்த ஆர்கானிசம் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ், இட் இஸ் அ லிவிங் திங்ஸ். அது நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கணும், ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கணும், மெட்டபாலிசம் நடக்கணும், growth இருக்கணும், ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை சென்ஸ் இருக்கணும், மூவ்மெண்ட் இருக்கணும். The plants are can't able to move, but other characters are having plants. It have reproduction, it should be very must. Excretion and adaptation and homeostasis. Homeostasis அப்படின்னா என்னன்னு நான் அப்புறமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் இட் கால்ட் அஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம். என்னென்னலாம் இருக்கணும்? செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கணும், நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும், ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கணும், மெட்டபாலிசம் நடக்கணும், growth இருக்கணும், ஸ்டிமுலை ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும், மூவ்மெண்ட் இருக்கணும், ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும், எக்ஸ்கிரீஷன் இருக்கணும், அடாப்டேஷன் அண்ட் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் இருக்கணும். சரிங்களா? ரைட். நியூமரஸ் சயின்டிஸ்ட் and taxonomists have made tremendous contribution and documentation in the observation and study of even minute characters in living organism. நிறைய minute characters living organism இருக்கு அப்படிங்கிறத நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the keen observation have led to the classification of living organism and the study of their relationship, interrelationship, study of the interrelationship. Right. Next, இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது எல்லாமே சயின்டிஸ்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணது. இப்போ நீட் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன், ஏற்கனவே கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கிளாசிஃபிகேஷன் எதுக்காக வேணும்? இப்போ நமக்குலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நேம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அந்த நேம் வச்சு தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன் வேணும், நேம் வேணும். அது பர்டிகுலர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி அந்த நேம் வைக்கப்பட்டதாக இருக்கணும். சரிங்களா? we come across many places where things are arranged in specific categories. ஸோ இந்த டைட்டில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா நமக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நம்ம வீடியோ கவரேஜ் பண்ண முடியும். பார்ட் 2ல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய டைட்டில் என்ன? நீட் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன். சரிங்களா? ஓகே. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.